that happened after the arrest and detention of our leader, Mr. Rishad Badiuddin. With me at the press conference today is Mr. Musharraf, Member of Parliament, Mr. Subairuddin, Secretary General of the party, Mr. Rusdi Habib, who is in charge of the legal, who is also a member of the political authority and member of, and handles all the legal work. Right. Bismillahirrahmanirrahim. I am N.M. Shahid, Senior Deputy Leader of the party. With me at the dais, Mr. Musharraf, Member of Parliament, representing Old Ceylon Makal Congress from the Ampara district. Mr. Subairuddin, the Secretary General of the party. Mr. Rusdi Habib, Attorney at Law, and a member of the political authority of the party, and also who is in charge of the legal work which deals with the leader's arrest and detention. And Mr. Faiz, he is also a member of the political authority and former member of the Provincial Council, Western Province. I am not intending to speak too long because I just want Mr. Rusdi Habib, who has come after meeting Honorable Rishad Badiuddin in the at the CID where he has been detained, so he would give you the details with regard to the antecedent circumstances that had taken place after his arrest. All what I say is that the arrest of Mr. Rishad Badiuddin, say it is unlawful, but the manner he was arrested is known to everybody today. The way he was arrested, not like an ordinary citizen, not like a member of parliament, but as a criminal who had been trying to avoid proceedings which have been initiated by the government to arrest him. When I say so, I say that he was arrested at the dead of night around 12:30, 1 o'clock. The CID had gone to his house without a consent or permission from the speaker, which is a necessity. When a member of parliament is to be arrested, then they have to obtain permission from the speaker, or at least they have to keep him informed, which has not been done. And furthermore, no reasons were given as to why he was being arrested. So in those circumstances, we see that there is a huge suspicions whether it is a proper arrest. And in aftermath of his arrest, up to now, I have been credibly informed that no proper reasons have been given with regard to his arrest. Although they say that he has been arrested in relation to Easter Sunday attack, but the fact remains that he had been completely exonerated from those allegations in the past. He appeared before the Parliamentary Select Committee. He also gave evidence in the Presidential Commission of Inquiry, which investigated the Easter Sunday attack. In both, there was no allegations against him with regard to his involvement in the Easter Sunday attack. So I can't understand as to why he should be arrested in those circumstances, whereas there are many people whose names have been mentioned. The organizations have been mentioned in the commission report. They have been left scot-free to while away in the open. So this is, I say, is politically motivated. This is politically engineered by certain interested persons to suppress or to satisfy certain quarters in the country, that by arresting Mr. Rishad Badiuddin, they are trying to satisfy some people whom they think that they want
for some personal reasons that he must be arrested. But be that as it may, I want to say this, that his arrest after his arrest, the DIG spokesperson, the police spokesperson DIG, said that he has been arrested on account of all the evidence that have been available, and the scientific and technical reasons, technical evidence rather, had emerged or had been had come to know, and that he has been arrested. But so far they have not announced that any reasons as to why he was arrested. That is one. Two. Secondly, that he was not taken to Parliament, which is a right of a member of Parliament. He is different from the other criminals who have been convicted, who are appealed. I think a member of Parliament from Ratnapura who was found guilty for murder, and he was sentenced to death. But just because he has made an appeal, and then he has been allowed to participate in the parliamentary proceedings. Mr. Ranjan Ramanayaka had a different case, but where his case was tried in the Supreme Court, and in the Supreme Court he was found guilty, and they say that there was no appeal against the Supreme Court judgment, and therefore that he was not permitted and he has lost his membership. But when it comes to leader Rishad Badiuddin, it is totally different. It is not an arrest in terms of ordinary law. They say he has been arrested under PTA, and he has been issued with a detention order for 90 days, and so far the reasons have not been revealed to the general public. Even to himself, he has not been issued with a letter saying that you have been arrested for this particular reason. And when he was arrested also, he was not given the reason. So they have completely violated the common procedure under which the police must act to arrest a person. So in those circumstances, I say that the arrest and detention and not allowing the member of Parliament and the leader of the party, Mr. Rishad Badiuddin, to attend Parliament is a serious violation of his fundamental rights, and also against the parliamentary privileges, which have been spoken to by many members of Parliament in the parliamentary proceedings. They have raised it, but the reason given was a cockeyed reasons, I must say. But the Honourable Minister, who is in charge of police or national security, he speaks one thing in the morning and he says something else in the evening. He forgets entirely what he says in the morning. So we cannot trust the kind of statement that are being made by the government officials and the ministers about his arrest. So there is a serious suspicion exists with regard to his arrest, and we condemn the arrest as a party. We condemn this arrest. And having said so, I think Mr. Rusdi Habib has just met your leader in the detention in the CID where he has been detained. So he would give you the message that he has conveyed to him to be aired before you. Single මම නීතිඥ රුෂ්ටි හබීබ් සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය වෙනුවෙන් එහි දේශපාලන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සභිකයෙක් හැටියට අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී වචන ස්වල්පයක් කියන්න. මම අද උදේසන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගොස් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහත්මයා මුණ ගැහුණා මේ පක්ෂයේ නායකතුමාව. එහිදී ඔහුගේ උපදේශ අනුව සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමග කතා කරපු දේවල් වලට අනුව යම්කිසි කාරණා මම අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකතුමන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ශහීද් මහත්මයා කියපු ආකාරයට මූලිකවම මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම නීති විරෝධී, ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී,
ඒ වගේම නින්දිත ආකාරයකට තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ කාරණාවට ඔබට ගිහින් යම් අයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී CID එකේ යම් පදනමක් තියෙනවා. අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර සාක්ෂි විශ්ලේෂණය කරලා ඒ සාක්ෂි බොහෝ දුරට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යවලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුදැනුම මත මෙවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවීම් වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි මට උපදෙස් ලැබෙන පරිදි නීතිපතිතුමන්ව දැනුවත් කිරීමකින් තොරව තමයි මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් වාර්තාවේ තියෙන කාරණා සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි එහි ආධාර අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වුණායි කියලා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් කලින් දවසේ කිව්වට මේක වෙනත් කෝණයකින් යන විමර්ශනයක් බවට තමයි අපිට පේන්නේ. මේක දේශපාලන හේතු මත යම් හදිස්සියකට මෙයාව අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙන බවක් තමයි පේන්නේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා කිව් විදිහට යම් වෝහාරික හෝ විද්‍යාත්මකව සාක්ෂි තියෙනවා නම් ඒවා ගරු නීතිපතිතුමන්ට ඉදිරිපත් කරලා නීතිපතිතුමන්ගේ අනුදැනුම මත උපදෙස් මත මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වුණායි කියලා තහවුරු කරගන්න අපිට හේතුවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි එවැනි යම් කාරණා තිබෙනවා නම් යම් අලුත් සාක්ෂි මතුවලා තියෙනවා නම් යම් අලුත් සාධක තිබෙනවා නම් මොකද අපි මතක තියාගත යුතුයි අවුරුදු දෙකක් ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේදී සාක්ෂිකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සාක්ෂි ලබා දුන්නා. හිටපු යුද හමුදාපති ඇතුළුව පොලිසිය ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඇතුළුව පොලිස්පතිතුමන් ඇතුළුව දේශපාලඥයෝ ඒ වගේම විවිධ තරාතිරමේ පුද්ගලයෝ සාක්ෂි විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නා. එහිදී රිෂාඩ් බදියුදීන් ගරු මන්ත්‍රීතුමාට විරුද්ධවත් යම් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහිදී පොලිස් නිලධාරීන්වත් සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඒ සාක්ෂි විශ්ලේෂණයෙන් පසුව තමයි ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ හඳුනා ගැනීම සහ අනාවරණයන් සහ නිර්දේශ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට කිසිම සඳහනක් නැහැ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ආධාර අනුබල දීම යටතේ ඔහුට විරුද්ධව විමර්ශන කළ යුතුයි කියන කිසිම නිර්දේශයක් හෝ අනාවරණයක් නැහැ. කොහෙත්ම නැහැ. එහි කාරණා දෙකක් තිබුණා. එකක් යුද හමුදාපතිවරයාට ලබා දීපු මේ දුරකථන ඇමතුම සම්බන්ධයෙන් සහ කොලොසස් ආයතනයේට තඹ ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් යම් අකටයුත්තක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක bribery and corruption යටතේ විමර්ශන විරුද්ධ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පමණයි එහි අඩංගු වෙන්නේ. එතකොට ඒකේදී වෙනත් අනාවරණයන් තියෙනවා වෙනත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා හැටියට එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නට ඒ වගේ අනිත් නිලධාරීන් හිටියා ඒ වගේම තවත් සංවිධානවල අයවලුන් සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා නිර්දේශ කරලා තියෙනවා මේකට හේතු කාරණා වෙච්ච අය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒවා කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ මේ වෙනතුරු. හැබැයි එකපාරට රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇමතුමාව එරස් කරනවා. මේ වෙනතුරු අධිකරණයකට කිසිම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. අපි දැනගත්ත ආකාරයට මේ වෙනතුරු අධිකරණයට කිසිදු වාර්තා කිරීමක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එකක ඉන්නවා නම් රැඳවුම් නියෝග මත ඉන්නවා නම් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ යුතුද කියන කාරණය. රැඳවුම් නියෝගයක් කියන්නේ ඒක පරිපාලනමය සහ දේශපාලනමය වශයෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කාරණයක්. එතනදී කිසිසේත්ම අධිකරණයේ මැදිහත් වීමක් නැහැ. විනිශ්චයකාරවරයෙක් සාක්ෂි මත හෝ නීතියේ අවශ්‍යතාවය මත කරන නියෝගයක් නෙමෙයි. ඒක පුළුවන් පොලිසියට පුළුවන් යම් සාක්ෂියක් අනාවරණය වෙනවා නම් ඒ මත ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හරහා රැඳවුම් නියෝගයක් කරගන්නට පුළුවන්. එහිදී කිසිසේත්ම යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලියකට යටත්ව විනිශ්චයකාරවරයෙකු මතුවෙන සාක්ෂි මත කරන නියෝගයක් නෙමෙයි. අන්න ඒ කාරණේ නිසාවෙන් තමයි ඔහු අධිකරණ නියෝගයක් මත චූදිතයෙක් හෝ සැකකරුවෙක් හෝ වරදකරුවෙක් හෝ කරපු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. අන්න ඒ කාරණේ මත තමයි ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වීමට ඔහුට තියෙන වරප්‍රසාද අනුව එයාට පුළුවන් කියලා කතානායකතුමාත් එතුමාගේ නියෝගය දීලා තිබුණා. ඒ නිකන් නෙමෙයි. මේ රටේ නීතිපතිතුමාගේ උපදේශ අනුව නීතිපතිතුමා පැහැදිලිව කියලා තිබුණා ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා.
ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක් තුල තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යම් කොවිඩ් කතාවක් කියලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදවලා ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන්න. මීට කලිනුත් එහෙම ගෙල්ලලා තිනවා. අනිත් අවස්ථාවක ඔහු බන්ධනාගාරගත වීම තුලදී ඒ වගේම කරන්න තිබුණා. මෙතෙන්දී අනාවරණය කළ යුතුයි. ඔහු සම්බන්ධයෙන් PCR පරීක්ෂණ දෙකක් පවත්වලා තියෙනවා CID එක තුළ. ඒ දෙකම නෙගටිව් රිපෝට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු වෙනම සෙල් එක තමයි ඉන්නේ. වෙනම කුටියක ඉන්නේ. ඔහු අනිත් රැඳවුම් අයත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. අනිත් රැඳවුම් කරුවෙන් සම්බන්ධයෙන් කොවිඩ් ප්‍රශ්නයක් මතුණයි කියලා කිසිසේත්ම වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. එහෙදි යම් නිලධාරියෙක් සම්බන්ධයෙන් කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් ඔහු ආසාදනයක් තිබෙනවා නම් එම නිලධාරිය කොයිම මොහොතකවත් රිෂාඩ් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැහැ. අපි දැක්කා මහජන සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා අර කතානායකතුමාගෙන් ඔහුගේ නියෝගය නැවත සලකා බලන්නට. මොකද මෙවැනි කෙනෙක්ව පාර්ලිමේන්තුව ගැනීම තුළ විමර්ශන වලට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි මතක් කරන්න ඕනේ රිෂාඩ් බදියුදීන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා රාෂ්ට්‍රවාදී සංවිධානයක හෝ එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. මේ විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාවේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ චෝදනා ටික ගෙනාවා. ඕගොල්ලන් දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවට මේ විශ්වාස භංගයේදී ඔහුට විරුද්ධව චෝදනා 10ක් ගෙනාවා. ඒ චෝදනා 10ක් සම්බන්ධයෙන්ම පුළුල් විමර්ශන කරා පාර්ලිමේන්තු තීරණකාරක සභාව. එතෙන්දී ඒ කමිටුව එවකට වත්මන් පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා විවිධ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවලා පුළුල් විමර්ශනයක් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. මේ පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හෝ වෙනත් කිසිදු ත්‍රස්ත කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව කිසිදු සාක්ෂියක් හෝ සැකකිරීමට තරම් යමක් නැහැ කියලා වර්තමාන පොලිස්පතිවරයා ඒ පාර්ලිමේන්තු තීරණකාරක කොමිටුවට ඒ ලිඛිතව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර තමයි මේ පාස්කු කොමිසමෙත් මේ විමර්ශන සාක්ෂි විමසීම් ඒ ඔක්කොම සාක්ෂි වටිනාකම් තියෙන විමර්ශන. නිකන් ආවට ගියාට කරපු විමර්ශන නෙමෙයි. ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභාවට ඒ සාක්ෂිකරුවන් කට උත්තර ලබා දීලා ඒ කට උත්තර මත සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඒක අධිකරණයකට ලබා දෙන සාක්ෂිය හා සමානයි. ඒකයි මම කියන්නේ සාක්ෂි වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ සාක්ෂි මත කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ සාක්ෂි මත තමයි ඒ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ නිර්දේශ ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ නැති දෙයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියෙන් අලුත් විමර්ශනයක් පටන් අරගෙන විමර්ශනයක් කරනවා නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඒ අලුත් සාධක මොනවද? අලුත් සාක්ෂි මොනවද? පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන් ඇවිල්ලා වෝහාරික සහ විද්‍යාත්මකව සාක්ෂි තියෙනවායි කියලා කියනවා නම් ඒවා අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මේ වන තාක්කල් අපිට උපදෙස් ලැබෙන පරිදි කිසිම අධිකරණයකට එවැනි වාර්තා කිරීමක් කරලා නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන් මොකද්ද කරන්නේ? අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳවුම් නියෝගයක් අරගෙන ඒක දේශපාලන සහ පරිපාලනමය තීන්දුවක් රැඳවුම් නියෝගයක් කියන්නේ අධිකරණ කටයුත්තක් නෙමෙයි. විනිශ්චයකාරවරයෙක් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ යුක්තිය පැසඳලීමේ කටයුතු වලට පරිබාහිරව එහෙම එවැනි නියෝගයක් අරන් තියන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මහජන නියෝජිතෙක් දේශපාලන පාක්ෂික නායකයෙක් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධීව මෙවැනි රැඳවුම් නියෝගයකට යටත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම ඔහුව අද දින හමු වුණා CID එකේදී උපදෙස් ලබා ගත්තා. එතකොට මේ වෙන තාක්කල් කට උත්තර දවස් 3ක අරන් තියෙනවා ඔහුගේ පුද්ගලික විස්තර සම්බන්ධයෙන් සහ අනිකුත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් කිසිසේත්ම පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධව ඍජුව කිසිදු කට උත්තර ලබා ගැනීමක් කරලා නැහැ. ඊටාම මේ මන්දගාමී අයරුන් තමයි මේ විමර්ශන ටික කරන්නේ. එහෙම කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මීට විරුද්ධ මෙවැනි අවස්ථාවලදී වීරවංශ වෙදිරිව නීතිපති කියන නඩුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. යම් පුද්ගලයෙක්ව අසාධාරණව සහ හේතු රහිතව යම් පැළඹීමකට දක්වන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් ඍජු සාක්ෂි මත නොවන්නට රැඳවුම් නියෝග දෙන්නට බෑ. ඒක මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමක්. එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ නිදහස සීමා කරලා යම් දේශපාලන අවශ්‍යතාවයක් මත පුළුවන් ඒ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ බාර නැමැතිවරයාට හෝ පොලිසිය ආයත පුළුවන්
මේ රැඳවුම් ගන්න මුල් අවස්ථාවේදී පැය 70කට සහ මාස 3ක් දක්වා. ඉතින් ඒක ඒ අභිමානශාරී බලය තියෙන්නේ අධිකරණය ක්‍රියාවලියකින් නෙමෙයි. එතෙන්දී තමයි නීතිපතිවරයාගේ මැදිහත් වීමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ Taman යම් විමර්ශනයක් මත සාක්ෂි අලුතෙන් හඳුනගෙන තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගරු නීතිපතිවරයාට වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා නීතිපතිතුමන්ගේ අනුදැනුම මත මෙවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කිරීම සහ ඒ වගේම තමයි රැඳවුම් නියෝග මත සිටින සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනත තියෙනවා. ඒ පනතේ 28 වගන්ති ප්‍රකාරව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට වාර්තාවක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්නට ඕනේ. රැඳවුම් නියෝග මත හිටියයි කියන පළියට එහෙම මේ නිදහස් සීමා කරලා නීති විරෝධීව සම්මත පටිපාටියන්ට පරිබාහිරව මිනිස්සෙක්ව තියන් ඉන්න බෑ. අධිකරණයට වහාම කරුණු වාර්තා කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු තීන්දුව තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු තීන්දුව තියෙනවා. වීරවංශ එදිරිව නීතිපති නඩු තීන්දුවේ ඒ සම්මත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමක් අපිට පෙනෙන්නට නැහැ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. ඒගොල්ලන් වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු වාර්තා කළ යුතුයි. එහෙම යුතුයකමක් තියෙනවා සහ නීතිය විධිවිධාන තියෙනවා. ඒක තමයි සාධාරණ නඩු විභාගයක සහ සාධාරණ පරීක්ෂණයක තියෙන ලක්ෂණ. ඒවා පෙනෙන්නට නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද සහ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන එක වළක්වාලන විදිහට දේශපාලන මැදිහත් වීමක් මත ඔහුව වළක්වනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවට යෑම සම්බන්ධයෙන් ගරු නීතිපතිවරයා ඒකට පුළුවන් කියන මතය ප්‍රකාශ කරලා තියෙද්දී කතානායකතුමා එවැනි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙද්දී ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙන්නට කියලා පාර්ලිමේන්තුව තුලදී සියලුම බොහෝමයක් මේ පක්ෂවල නියෝජ්‍ය කරන නායකතුමන් සහ මේ മന്ത്രിවරුන්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔහුට අයිතියක් තියෙනවා නීතියෙන්. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔහුට අයිතියක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට යන්නට. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට යන එකෙන් කොහොමද යම් පරීක්ෂණයකට බාධාවක් වෙන්නේ කියන එක ඒ විශේෂ ඇමතිතුමා එදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වේ නැහැ. ඔහු බලනවා මෙම රැඳවුම් මත බලනවා ඇති මම උපකල්පනය කරනවා මේ රැඳවුම් මත යම් දේශපාලන වාසියක් ගන්න. දැන් ඕගොල්ලන් දන්නවා ඉස්සරහට මේ පෝට් සිටි බිල් එක එනවා පාර්ලිමේන්තුවේදී. මේ සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද ගැනීම තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ පක්ෂ දේශපාලන මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ පෝට් සිටි පනතට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නට. එවැනි තත්වයක් තුල තමයි අපි සිටින්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන් සම්බන්ධයෙන් විනය පරීක්ෂණයකුත් පවත්වනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන ගැනීමට සති දෙකක කාලයක් අපි අරගෙන තියෙනවා පක්ෂයක් හැටියට තීන්දුවක් දේශපාලන මණ්ඩලයේ. ඉතින් මෙවැනි කාරණා කීපයක් මෙතනදී තිබෙනවා. සහ මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිසිසේත්ම සෑහීමටපත් වෙන්න බෑ. හේතුව විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම් සභා වාර්තාවේ තියෙන යෝජනාව සහ නිර්දේශ ක්‍රියාත්ම නොකොට ඒක යටපත් කරලා ඒ ආකාරයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන්න නැතුව එඩ්හොක් බේසිස් අරහෙන් මෙහෙන් පරීක්ෂණ පවත්වගෙන යනවා. ඒකෙන් එක කොටසක් තමයි ගරු රිෂාඩ් බද්දුදීන් මන්ත්‍රීතුමාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම. දැන් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන අවස්ථාවක එතකොට මෙවැනි නීති විරෝධී සහ මූලික මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරමින් බරපතල විදිහට නින්දිත ආකාරයකට මෙවැනි දේශපාලන නායකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම තුළ රටට ඇතිවෙන්නට පුළුවන් ජාත්‍යන්තරව ඇතිවෙන්න පුළුවන් අපකීර්තිය සහ මේ වාර්තා කිරීම වලදී වෙන්නට පුළුවන් ප්‍රශ්න අපිට මුහුණ දෙන්නට වෙනවා ඉස්සරහට. මේවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාවේ ත්‍රස්තවාදී කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අනාවරණයන් සහ නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක නොකොට ඒවා යටපත් කරමින් විවිධ කෝණවලින් විවිධ පරීක්ෂණ කරන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට ලොකු සැකයක් තියෙනවා. මේ වන තාක්කල් කිසිදු අධිකරණයකට කරුණු වාර්තා කිරීමක් කරලා නැහැ මෙම අත්අඩංගුවට සම්බන්ධයෙන්. මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයේදී කිව් ආකාරයට ව්‍යවහාරික හෝ මේ තාක්ෂණිකව හෝ විද්‍යාත්මක සාක්ෂි තියෙනවා නම් ඒවා වහාම ඉදිරිපත් කළ යුතුයි අධිකරණයකට. නැතුව මෙහෙම නීති විරෝධීව රැඳවුම් මත තියාගෙන සිටීම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමක් කියන එක තමයි මට ප්‍රකාශ කරන්නට තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ.
මීළඟට මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ நான் முஷாரஃப் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் சார்பாக பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர். எமது கட்சி தலைவரினுடைய கைதை கட்சி சார்பாக நாங்கள் முழுமையாக கண்டிக்கின்றோம். இதற்கு முன்பும் நாங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அது தொடர்பான பல விடயங்களை சொல்லியிருந்தோம். குறிப்பாக இந்த கைது இடம்பெற்றது என்ன நோக்கத்திற்காக என்பது தொடர்பாக இப்பொழுது பல தரப்பிலும் பேசப்படுகிறது. இந்த தலைவரினுடைய கைது நடந்த விதம், இந்த கைதின் பின்னரான சில நகர்வுகள் எல்லாமே மேலும் சில சந்தேகங்களைத்தான் எங்களுக்குள் வலுப்படுத்தி இருக்கின்றது. நீதியான முறையிலே இந்த கைது இடம்பெற்றிருந்தால் அல்லது இந்த கைதின் பின்னர் இவர்கள் இந்த கைதினை அடுத்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலே ஊடக பேச்சாளர் முதல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வரையிலும் சொன்ன கருத்துக்களை பார்க்கிற போது பல்வேறு ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது. விஞ்ஞானபூர்வமான சில ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த கைது இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னதற்கு அமைவாக ஏதேனும் நிகழ்ந்திருந்தால் நாம் சிந்தித்திருக்க முடியும். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத, அடிப்படையே இல்லாத ஒரு நிலையில் தான் இந்த கைது இடம்பெற்றிருக்கிறது. எனவே இந்த கைது மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க ஒரு கைது. அதிலும் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ஒருவருக்கு இருக்கின்ற பிரிவிலேஜ், சிறப்புரிமை என்று சொல்கின்ற அடிப்படையிலே ஒருவர் பாராளுமன்றத்தில் வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் எமது கட்சி தலைவரினுடைய பாராளுமன்ற வருகை என்பது நேற்று முன்தினமாக 2 தினங்களும் மறுக்கப்பட்டதிலேயே பல்வேறு குழப்பங்கள் இருந்ததை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். பாராளுமன்றத்தில் அவர் வருவதற்கான அனுமதி சபாநாயகரால் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கான குழு தீர்மானமும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இருந்தபோதும் கூட குறித்த தினத்தில் அவர் அழைத்து வரப்படவில்லை. அது தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட போது 2-3 காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது. நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் இது தொடர்பாக வினவிய போதும் இது தொடர்பாக கேட்டறிந்து சொல்வதாக தெரிவித்திருந்தார். பின்பு சட்ட சிக்கல் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சட்டமா அதிபர் பாராளுமன்றத்திற்கு கௌரவ தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் வருவதில் எந்த ஒரு சட்ட சிக்கலும் இல்லை என்பதை தெளிவாக தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு பிறகு இது தொடர்பாக நாங்கள் சார்ஜென்ட் ஆர்ம்ஸ் அவரை சந்தித்து இந்த விடயம் தொடர்பாக நான் வினவிய போது எங்கே சிறைச்சாலையிலே பணியாற்றிய ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று, அவருடைய மனைவிக்கு கொரோனா தொற்று என்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் காரணமாக கொரோனா பரவல் இருப்பதால் கொண்டு வர முடியாது என்று முன்னுக்கு பின் முரணாக 3-4 காரணங்கள் சொல்லப்பட்டன. இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில்தான் எங்களுடைய அமைச்சர் சரத் வீரசேகர் அவர்கள் அவரை கொண்டு வரக்கூடாது என்பதான ஒரு கோரிக்கையை அங்கே பாராளுமன்றத்தில் அவர் முன்வைத்தார். அவ்வாறான ஒரு கோரிக்கையை முன்வைப்பது என்பது எந்த ஒரு சட்ட ரீதியிலான ஒரு கோரிக்கை என்பதுதான் இங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு இருக்கின்ற அந்த சிறப்புரிமையை மீறி அவரை கொண்டு வரக்கூடாது என்று அந்த உரிய அமைச்சர், அவர் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது ஒரு அமைச்சராகவோ பாராளுமன்றத்திற்குள் அவ்வாறான ஒரு கோரிக்கையை அவர் விடுக்க முடியாது. அதனை மீறி அவர் எவ்வாறு அந்த கோரிக்கையை விடுக்க முடியும்? எனவே அப்படியான ஒரு கோரிக்கை அவர் விடுக்கிறார் என்றால் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு அழைத்து வராததிலிருந்து அல்லது அவர் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து இதில் வேறு சில நோக்கங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் இங்கே கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம். குறிப்பாக ஒன் கண்ட்ரி ஒன் லோ என்கின்ற ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டது இந்த அரசாங்கத்திலே. இந்த ஒன் கண்ட்ரி ஒன் லோ என்பது உண்மையிலே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை நாம் பார்க்கிற போது எங்களுடைய கட்சி தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்களுடைய கைதையை நாங்கள் இதிலே மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். குறிப்பாக கடந்த முறை அவர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்ட போதும் கூட இந்த பாராளுமன்றத்திற்கு அவர் அழைத்து வரப்பட்ட விதம், அவரை கொண்டு வருவதில் இருந்த சிக்கல்கள், அதே சமயத்தில் அந்த நேரத்தில் பாராளுமன்றத்திலே கிழக்கு மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்களும் வருகை தந்து கொண்டிருந்தார். அவரும் ஒரு குற்றவாளியாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ஒருவராக இருந்தார். அதே சமயத்தில் சொக்காமல்லி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒருவரும் கூட குற்றவாளியாக கீழ்நிலை நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் அவரும் அங்கே அழைத்து வரப்பட்டார். அவர்கள் இருவரும் அழைத்து வரப்பட்ட விதம், இந்த கொரோனா சூழ்நிலையிலே அவர்களுக்கு எத்தகைய நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தது, இதே சமயத்தில் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்களை கொண்டு வருவதிலே எத்தகைய நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டது என்பதை பார்த்தாலே நமக்கு தெளிவாக புரியும். அங்கே ஒன் கண்ட்ரி ஒன் லோ என்கின்ற அந்த ஸ்லோகம் அங்கே தவிடுபொடியானதை நாம் பார்த்தோம். ஒரு வேற்று கிரகத்திற்கு கொண்டு செல்கின்ற அல்லது நிலவுக்கு கொண்டு செல்கின்றவர்கள் ஆடுகின்ற ஆடைகள் போன்று எமது தலைமையை அழைத்து வந்த அந்த விதமே இந்த கட்சி தொண்டர்களுக்கும் இலங்கையில் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகத்திற்குள்ளும் பல்வேறு துன்பத்தை கொடுத்திருந்தது. இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நேற்று முன்தினமும் கூட 2 நாட்களாக அவருடைய பாராளுமன்ற வருகையை, அந்த சிறப்புரிமையை மறுத்திருப்பதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். இது முற்றிலும் தவறான ஒரு விடயம் என்பதை இங்கே எடுத்துச் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றோம். இதிலே நாம் கூறுவதாக இருந்தால் சொக்காமல்லி என்பவர் அவர் ஏற்கனவே கீழ் நீதிமன்றத்தினால் குற்றவாளியாக அவர் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு அவர் அப்பீல் மேன்முறையீடு செய்திருந்த காரணத்தினால் அவருடைய அந்த பிரிவிலேஜை அவருக்கு வழங்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் தான் சபாநாயகர் அவருக்கு வழங்கியிருந்தார்.
அதே போன்றுதான் பிள்ளையான் எனப்படுகின்ற முன்னாள் கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் அதே நிலைப்பாடு இருந்தது. மேன்முறையீடு இருந்ததால் அவருக்கும் அனுமதி கொடுத்திருந்தார்கள். ரஞ்சன் ராமநாயக் அவருடைய விவகாரத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அவர் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தினால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில், குற்றவாளியாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு அந்த பிரிவிலேஜை, சிறப்புரிமையை கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்டது. எமது தலைவர்களுடைய விவகாரத்திலும் கூட பிடிஐயின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். டிடென்ஷன் ஆர்டர் 90 நாட்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதே அல்லாமல் அவர் ஒரு குற்றவாளியாக நிரூபணிக்கப்படவும் இல்லை, தீர்ப்பளிக்கப்படவும் இல்லை என்கின்ற நிலையில் அவர் பாராளுமன்றத்திற்கு வருவதிலே எந்த ஒரு சட்ட சிக்கலும் இல்லை. இதை நாங்கள் கூற தேவையும் இல்லை. சட்டமா அதிபரே நேற்று முன்தினம் இதை தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார். இப்படி இருக்கையில் கொரோனா பரவல் என்பதாக சொன்ன கருத்து அல்லது இந்த சட்டமா அதிபரனுடைய விளக்கம், சபாநாயகரனுடைய விளக்கம், இந்த குறித்த பாதுகாப்பு அமைச்சரனுடைய விளக்கம், இந்த எல்லாவற்றையும் எடுத்து பார்க்கிற போது முன்னுக்கு பின் இருக்கின்ற தடுமாற்றமே இது வேறு சில நோக்கங்களுக்காக அவர் பாராளுமன்றத்துக்கு அழைத்து வரப்படவில்லை என்பதை தெளிவாக எங்களுக்கு எடுத்தியும் போதே பார்க்கின்றோம். எனவே இந்த விவகாரத்தை நாங்கள் மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். நீதியின் முன் கொண்டு வாருங்கள், நீதிமன்றத்திலே அவரை பாரப்படுத்துங்கள். அவர் சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றத்திலே ஒரு நிரபராதி என்று வெளிவருவதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களும் இருப்பதை நாங்கள் எல்லோரும் அறிவோம். எனவே இந்த பிடிஏ என்கின்ற பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழான கைது என்பது ஒருவரை பழிவாங்குவதற்கான கைதாக இருக்குமாக இருந்தால் பிடிஏ போன்றதான சட்டம் என்பதும் மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் தான் நாம் பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது. பிடிஏ என்கின்றது ஒரு நாட்டினுடைய சாதாரண சூழ்நிலையில் அவ்வாறான கைதினூடாக ஒரு தேசத்திற்கான நல்ல விடயம் நடப்பதாக இருந்தால் அது பாராட்டக்கூடிய ஒரு விடயம். ஆனால் இந்த பிடிஐயினூடாக வெறுமனே அரசியல் பழிவாங்கல்கள் மட்டுமே நடக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த சட்டமும் இல்லாதொழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சட்டம் என்பதையும் நாங்கள் ஒரு கட்சி சார்பாக பொறுப்புணர்வோடு நாங்கள் இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். எனவே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அவர் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு விடுதலை செய்யப்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்ற நிலையிலே அந்த இவருடைய கைது விடயத்தில் எமது தலைமைக்கான நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டி நிற்கின்றோம். இலங்கையின் பல பாகங்களிலுமே முஸ்லிம் சமூகம் இப்பொழுது அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த நோன்பு தினங்களிலே இவ்வாறான ஒரு கைது இடம்பெற்றதும் அதனை ஒட்டியதாக நடைபெறுகின்ற மக்களினுடைய இந்த அவலம் துன்பமும் சொல்லி மாளாத ஒரு விடயம். எனவே எமது மக்களினுடைய கண்ணீர், எமது மக்களினுடைய பிரார்த்தனை என்பவற்றிற்கு மிக அதிகமான சக்தி உண்டு என்பதைத்தான் நாம் இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். எனவே மக்கள் தொடர்ந்தும் நோன்பு நாட்களிலே நோன்பு நோற்றுக்கொண்டு இறைவனிடம் எமது தலைவர்களுடைய விடுதலைக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பிரார்த்தனைகள் வெறுமனே சாதாரணமான பிரார்த்தனைகள் அல்ல. இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டுவான் என்ற நம்பிக்கையோடு மக்கள் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த மக்களினுடைய வேண்டுகோளையும் தான் அரசாங்கத்திடம் நாம் சொல்கின்றோம். நீதியான முறையில் அவரை நீங்கள் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தி அவரை விடுதலை செய்வதற்கான வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அரசு என்கின்ற அடிப்படையில் அரசாங்கத்தினரோடு நாமும் எமக்கு கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் பாராளுமன்றமாக இருக்கலாம், வெளியிலாக இருக்கலாம், எமது இந்த நியாயத்தை நாங்கள் கோரி நிற்கின்றோம். எங்களுக்கான இந்த தலைவர்களுடைய கைது விடயத்திலே நீதியை செய்யுமாறு வேண்டி நிற்கின்றோம். அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் பல விடயங்களை நாங்களும் கோரிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். இந்த விவகாரத்தில் கூடிய விரைவில் ஒரு நல்ல தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய விருப்பமாகவும் இருக்கின்றது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அரசாங்கம் தாமதிக்காது உரிய நீதியை எமது தலைவருக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் கேட்கின்றோம். பாராளுமன்றம் சென்றிருந்தோம். இல்லை, பாராளுமன்றத்திலே தலைவருடைய வருகை தொடர்பாக பல விடயங்கள் நடந்தன. நேற்று சார்ஜென்ட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸிடம் போய் நின்று பேசிய விடயம் அல்லது சபாநாயகரிடம் சென்று கதைத்த விடயம், சபாநாயகர் ஆசனத்தில் இருந்துவிட்டு அவருடைய அறைக்கு செல்கிற போது இவருடைய விடுதலை தொடர்பாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நான் தான் இதிலே முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருந்தேன். எனவே பாராளுமன்றத்திற்குள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த விவகாரம் சொல்லப்பட வேண்டுமோ அந்த விடயத்தை எடுத்து சென்றிருந்தோம். குறித்த சம்பவம் நடைபெறுகிற போது நான் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கவில்லை. அது தவிரவும் பாராளுமன்றத்தில் நேற்றைய தினம் கூட உரையாடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை. இதற்கு முன்பு ஓரிரு முறைகள் அல்ல பல முறைகள் தலைவர்களுடைய கைது தொடர்பாக, தலைவருக்கு இழைக்கப்படுகின்ற அநீதி தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் உரத்து குரல் கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். இது ஒரு ஜனநாயகத்தை மீறிய ஒரு கைது, நீதிக்கு புறம்பான ஒரு கைது. எமது தலைவர்களுடைய கைது தொடர்பாக பாராளுமன்றத்துக்குள் இருக்கின்ற முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாத்திரமல்ல, சிங்கள தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மிக கவலையோடு இது ஒரு பிழையான ஒரு விடயமாக பார்க்கிறார்கள். எல்லோருக்கும் இந்த வேதனை இருக்கிறது. அவர் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அக்கறை இருக்கிறது. ஒரு சிலர் அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக சொல்கின்ற வதந்திகளாக உங்களுடைய கேள்விக்கு அது அடிப்படை காரணமாக அமையும். தலைவருடைய விடுதலை தொடர்பாக ஒட்டுமொத்தமாக இந்த இலங்கையினுடைய பெரும்பான்மை சமூகமும் கூட இது ஒரு பிழையான தவறான கைது என்று புரிந்திருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த அவருடைய விடுதலைக்காக ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நான் என்னுடைய முழு முயற்சியையும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை இங்கே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.
போடுறதுக்கான தீர்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு சபாநாயகர்கிட்ட. இந்த தீர்ப்புக்கான விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் எதிர்வரும் 17, 18, 19ஆம் தேதிகளில் நாடாளுமன்றத்தில் நடக்கும். இப்படி நடந்தா இதுல வாக்கெடுப்புல அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸோட முடிவு எப்படி இருக்கும், அதோட நிலைப்பாடு வாக்களிப்புல ஆதரவா இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல எதிரா இருக்கும் அப்படின்னு? நேற்று முன்தினம் Before you answer that question, I must tell you that Secretary General will announce, he will make 2 announcements with regard to decision taken by the party. Yes. As that he will deal with that. Right? He will. So, what are the decisions you made? සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්. මගේ නම සුබයිඩීන් අඛිල ඉලංග මොක්කල් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ලේකම් මහලේකම්. මේ போர்ட் சிட்டி துறைமுக நகர மசோதா பாராளுமன்றத்துக்கு வருவதாக இருந்தால் சென்ற 4ஆம் தேதி எங்கள் கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற கட்சியின் அதி உயர் கூட கூட்டத்தில் இந்த மசோதாவை நாட்டுக்கும் சமூகத்துக்கும் நலன் தரக்கூடிய மசோதாவாக திட்டமாக இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்ட பின்பு இதனை எங்களுடைய பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள் எதிர்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற ஏகமனதாக நால்வரும் எதிர்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்று ஏகமனதாக ஒருமித்த குரலில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. That means when the bill regarding the port city comes to the parliament, our political authority which met on last 4th has unanimously decided to oppose this bill in the parliament, and we have requested all our parliament MPs to vote against this bill. මේ ෆෝර්ට් සිටි පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී අපේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන් MPs ඔක්කොම මේකට විරුද්ධව ඡන්දය දෙන්න ඕන කියලා අපේ පක්ෂයෙන් ඒකමතිකව තීරණය කරලා තියෙනවා. අපේ දේශපාලන උච්චරිත සභාවෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා. Is there any question? curly இருந்தால் ආන්නේ කාරණාවට පැටලෙන අපකටෙන් හරියට පොඩ පැහැදිලි මේක කියන්න පොඩ්ඩක්. What is that? ඔබතුමාලා ගණන් තියෙන හරියට පැහැදිලි පොඩ්ඩක් කියන්න. What is that? Repeat பண்ணுங்க. Repeat பண்ணுங்க. ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාගේ කිව්ව කාරණාව පොඩ්ඩක් පැටලුණා ඔබතුමාට. ඒක පොඩ්ඩක් නෑ. මේ පෝර්ට් සිටි පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී අපේ පක්ෂයේ උත්තරීත මණ්ඩලය තීරණය කරලා තියෙනවා ඒකට විරුද්ධව අපේ පාර්ලිමේන්තු MPsලා ඡන්දය දෙන්න ඕන කියලා. 4 දෙනාම. 4 දෙනාම විරුද්ධ ඡන්ද දෙනවා කියන කතාවනේ කියන්නේ. ඔව්. දැන් ප්‍රශ්න දුලන. ඔව්. දැන් මෙතනදී කිව්ව කාරණාවම තමයි විශාරපතිගේ මහත්මයා දැන් එහෙම CID කියාගෙන තාම ගෙන කර ඉන්නේ මේ සඳහා ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා බලකිරීමක් වශයෙන් කියන කතාවක් කියවනවනේ මෙතන. එහෙම කිව්වනේ. නෑ. එහෙම මතයක් කිව්වේ නෑ. එහෙනම් මොකද? නෑ. ඒක වෙන දෙයක් මේක වෙන දෙයක්. අපේ පක්ෂයේ උත්තරීතර දේශපාලන මණ්ඩලයේ රැස් වූ අවස්ථාවේදී එහෙනම් ඊයේ 4 වෙනිදා අපේ පක්ෂ මේ එජෙන්ඩා එකේ මේක තිබුණා. අපි අපේ മന്ത്രിවරු මොන ආකාරයේදීද මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. එම අවස්ථා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡාවට භාජනය කරලා ඒකමතිකව තීරණයක් ලබා ගත්තා. කිසිම විරුද්ධත්වයක් නොමැතිව නොමැතිව අපේ පක්ෂය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම മന്ത്രിවරුන් 4 දෙනාම මෙම පනතට විරුද්ධව ඔවුන්ගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි පක්ෂයේ ගන්නා ලද තීන්දුව. ඔය තීන්දුව වෙනස් කරන්න ආණ්ඩුවේ මොකක් හරි යම් විදිහේ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක වෙනවද? අද වෙනතෙක් අපට කිසිම ආරංචියක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමුකෝ දැන් ඊටපස්සේ අවසර දීලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ නැගිලි සභාපති මහත්තයා කතා කියනවනේ.
එතුමට ආවහම සාමාන්‍යයෙන් අර සෑම අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ට ලැබෙන ෆ්‍රීඩම් එකම ලැබෙනවා. ඒ නිදහසම ලැබෙනවද සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට ආවම? අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග අනුව සහ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පනතක් කියලා පනතක් තියෙනවා. ඒ පනත ප්‍රකාරව ඒ සියලු අයිතිවාසිකම් ලැබෙනවා හේතුව ඔහුව රැඳවුම් නියෝගයක් මත තබාගෙන සිටින්නේ අධිකරණ නියෝගයක් මත නෙවෙයි. එතකොට ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලද පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. ඔහු වරදකට ඔප්පු වෙච්ච සිරකරුවෙක් නෙවෙයි. ඔහු ඇවිල්ලා පරිපාලන තීන්දුවක් මත රඳවගෙන ඉන්න පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා තමයි ගරු නීතිපතිතුමා සහ කතානායකතුමා ඔහු පාර්ලිමේන්තුව ඒම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නෛතික ගැටලුවක් නැහැ කියලා තීරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට සරත් වීරසේකර ගරු එමෙතිතුමා ඉල්ලීමක් කරනවා පාර්ලිමේන්තුව තුලදී ගරු කතානායකතුමාගෙන් එම තීරණය නැවත සලකා බලන්නටයි කියලා. එතකොට දැන් මේකෙන් ගම්මිය වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන දේශපාලන තීන්දුවක් තියෙනවා ඔහුව පාර්ලිමේන්තුවට ඒමෙන් වළක්වාලීම සඳහා. දැන් ඔබතුමා අපේ ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තු වාඩි වෙන්න පුළුවන් නම් සභිකයෙක් හැටියට මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඔහුට තියෙන සියලු අයිතිවාසිකම් ඔහුට තියෙනවා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම, ඒ වගේම කතා පැවැත්වීම, උත්තරයක් ලබා දීම, ඒ සියලු අයිතිවාසිකම් ඔහුට තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පනත යටතේ සහ පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග වලට අනුව කිසිදු බාධාවක් නැහැ. සරත්විසේකර මහත්මයාගේ කතාවේ මාව ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි කියවනවද එහෙම? ඉතින් ඔහු මං හිතන්නේ යම් පිළිතුරු දීමකදී ජාතික දැන් මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ මේක රසවාදයෙන් මේ වැළකීම් පනත යටතේ තමයි ඔහු මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳවුම් නියෝගම සිටින්නේ. ඉතින් ඔහු මං අහන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට පොලිස් ආරක්ෂාව මැද්දේ පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා වාඩි වීමේදී මොකද්ද තියෙන මහජන ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒක කිසිම පදනම් විරහිත ප්‍රකාශයක් ඒක. පදනම් විරහිත ප්‍රකාශයක්. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කිරීමේ සහ භාෂණයේ නිදහස කිසිසේත්ම නීතියෙන් වැළකීලා නැහැ. ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන් නම්, වාඩි වෙන්න පුළුවන් නම්, ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම්, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් ඔහුට ඒ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අයිතිය සහ නිදහස ඒ වරප්‍රසාදයේ එලෙසම පවතිනවා. මහජන ආරක්ෂාවට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවායි කියලා ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරන්නට නම් අධිකරණය මගින් ඔහු වරදකරුවෙක් වෙන්න ඕනේ. අධිකරණයකින් යම් තීන්දුවක් තියෙනුනේ සම්බන්ධයෙන්. එවැනි කිසිදු තීන්දුවක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ පරිපාලනීය සහ දේශපාලනීය තීන්දුවක් ඔහු රඳවගෙන ඉන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි ගරු නීතිපතිතුමා ඔහුව පාර්ලිමේන්තු ගෙරීම සම්බන්ධයෙන් නෛතික බාධාවක් නොමැති බවට ඒ උපදෙස් දීලා තියෙනවා. සාධාරණ මේ සැකයක් වෙනවා දැන් ඔහු CID-ගේ තියාගෙන මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කරනවා. ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ආවම පාර්ලිමේන්තුවේ ඔහුට ලැබෙන වරප්‍රසාද සියල්ලම ලැබෙනවා. ඔහුට CID-ගේ ඉන්නකොට යම් සීමාවල දුරකථන භාවිතා කරන්න බෑ, යම් සංවේදන පහසුකම් නැතුවනේ ඔහු එතන ඉන්නේ. යම් පිටස්තරයන් සමග සම්බන්ධතාවය අඩුයි. සාධාරණ සැකයක් එනවා නේද? යම් විදියකින් යම් මේ කරන පරීක්ෂණ කටයුතු වලට ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමත් එක්ක යම් බාධාවක් වෙයි කියලා. ඔහුගේ ප්‍රශ්න කිරීම එක්ක ඔහුට ලැබෙන තොරතුරු මත එළියේ ඉන්න ඔහු මේ සඳහා සිටින යම් පුද්ගලයන්ව බලපෑම් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් ඇති කියන සාධාරණ සැකයක් වෙනවා නේද? කිසිසේත්ම නැහැ. ඔහුව පොලිස් රැඳවුමේ සිට පොලිස් ආරක්ෂාව මැද්දේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තු ක්ෂේත්‍රාධිකාරියට ඔහුව වාර කරාට පස්සේ ඔහු පාර්ලිමේන්තු මේ ෆ්ලෝ එක සභාවට ගෙනාවට පස්සේ කොහොමද ඔහුට යම් සාක්ෂිකරුවෙකුට කොහොමද බලපෑම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? කොහොමද පොලිසිය මේ පරීක්ෂණයට මේ ඇඟිලි ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒ කිසිම ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන්, පාර්ලිමේන්තු කාර්යවලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉවර වෙච්ච ගමන් විගස ඔහුව නැවත රැඳවුම් නියුවට අරන් යනවා. ඔහුට මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පරිබාහිරව පිටස්තරව ඔහුගේ ගෙදරට යන්න හරි වෙන කාගේ හරි නිවසකට යන්න වෙන කාට හරි කෝල් කරලා බලපෑම් කරන්න එහෙම කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඔහුට පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුල ඔහුට තියෙන අයිතිය
ඌට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හරි වැරදි. බලන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳලා නීති විරෝධී වෙන කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඇරස් කරලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් දුරකථන මාර්ගයෙන් කිව්වොත් එයා පොලිසියට යන්න CID එකට යන්න තිබුණා. ඒක කලයා නැහැ. රෑ 12:01 ගිහිල්ලා අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ඒ පමණක් නෙවෙයි. කතානායකතුමාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු ඒක කලේ නැහැ. 3 අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේදී යම් උසස් නිලධාරියෙක් සිංහ අත්අඩංගුවට ගත යුතු ඒ වෙලාවේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හේතු සාධක එයාට කියලා නැහැ. ඒක කියන්නවත් ඒගොල්ලෝ කියන දන්නත් ඕන්ට කිසිම හේතුවක් කියලා නැහැ. 4 මේ නීතිඥ පුස්ති මහත්මයා කිව්වා වගේ අඩු ගානේ ඔහුගේ අත්අඩංගුව ගැන නීතිපතිතුමාට උන් දන්වලා නැහැ. අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. අපට දැනගන්න ලැබුණු ආකාරයට අද වනතෙක් පාස්කු ඉරිදා සම්බන්ධව ඔහුගෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් අහලා නැහැ. ඉතින් මොකද්ද මේක තේරෙන්නේ? මොකද කොහොමද මේ මහජනාරක්ෂක මහත්මයා කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවොත් ඒක බාධා වෙනවා කියලා. ඒක නිකන් විහිළු කතාවක්. මම දන්නේ මේ නීතිය නොදන්නා පුද්ගලයෙකුට කියන්න පුළුවන් මිස හොඳට බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙකුට මේක කියලා මේක මෙයා කරන්න බෑ මේක. තමයි මේ දැන් සම්පූර්ණ දැන් පිළිසල පුතුමන් කියන්නේ මේ අනකට විරුද්ධව ඡන්දය දෙනවා කියන කතාව කියන්නේ. ඔව්. ඕක ඔය තීරණය වෙනස් වෙන මොන හරි සාධක තියෙනවද ඉදිරියේදී ඇති වෙයි කියන එක නැත්තම් කොහොමද නෑ ඒක සාමාන්‍ය අපි දිව දෙකක් තියෙන්න බෑනේ. ඔව්. බැරි වෙන්නේ ඔක දිව වෙනස් කරයි නේද කොයි වෙලාවකරි මොකක් හරි සාධකයක් හේතු වෙයිද ඒකට. නෑ මම දන්නවා ඔබතුමා කොහෙද ඉන්නේ කියලා මේ ප්‍රශ්නේ. හරිද? දැන් ඔබතුමා හඬ බලන්නේ මේ රිෂාද් එමතුමාව රජෙන් නිදහස් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ වෙනස තියෙනවා. එහෙම නෑ. ඒකනේ අහන්නේ මේ නෑ මම දන්නවා මම අවුරුදු 37ක් නීතිඥයෙක් වරේ හිටියම ඔබතුමා ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මම දන්නවා ඔබතුමා මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම ඉඩ තියනවාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ දැනට පවතින්නේ නැහැ. දැනට මතුවෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවීමටත් පෙර අපි පක්ෂ දේශපාලන මණ්ඩලයෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කළා. ඒ වෙලාවේදී රිෂාද් මන්ත්‍රීතුමා හැර අනිත් තුන් මන්ත්‍රීතුන් දෙනා සහභාගී වෙලා හිටියා. ඒගොල්ලන් ඒ සාකච්ඡාව ගැන හොඳටම දැනගෙන හිටියා. අපි පාක්ෂයෙන් තීරණයක් කරලා ඉවරයි. හැබැයි යම් විදිහකින් වෙනස් වෙනවාද කියන එක දැනට අපිට කිසිම මේකක් නැහැ. දැන් අපේ රිෂාඩ් ඇමතුමාව මේ ගන්න එකට නෙවෙයි රට වෙනුවෙන් ගන්න තීරණයක් තමයි මේක. අපි රට වෙනුවෙන් ගත්ත තීරණයක් තමයි මේකට පෝට් සිටි බිල් එකට අපි විරුද්ධව ඡන්ද ප්‍රකාශ කරනවායි කියන එක. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමත් එක්කම මේකේ දේශපාලන අරමුණක් තිබෙනවා. මේකේ පිටිපස්ස දේශපාලන ගමනක් තියෙනවා කියන එක අපි දන්නවා. ඒ නිසා නැත්තම් රෑ එකට ඇවිල්ලා එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න මේ ත්‍රස්තවාදියෙක් එහෙම නැත්තම් මේ පාතාල නායකයෙක් කුඩු ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් එහෙම රෑ එකට ඇවිල්ලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ම දන්නවා 60 වතාවකට වැඩිය එතුමා CID එකට ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ වලට මුහුණ දීපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ නායකයෙක්. ඉතින් මේ පක්ෂ නායකයෙක්ව මේ රෑ එකට එකමාරට දෙකට ඇවිල්ලා එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්නවයි කියන එක මං හිතන්නේ නැහැ මේ රටේ එකම රටක් එකම නීතියක් කියන එකේ සුළු පක්ෂ වලට එහෙම නැත්නම් මේකේ සුළු පක්ෂ නැති කරන්න යනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ සුළු ජාතීන්ගේ නායකත්වය නැති කරන්න යනවා. එතුමා මන්නාරම උතුර නියෝජනය කරන ඡන්දෙන් ආපු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්. එහෙමනම් එයාට ඒ වැඩ කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. එතුමා මේ ආපු දවසේ ඉඳලම මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ ඉඳලම හැමදාම CID එකට තමයි යන්නේ. හැමදාම CID එකටත් පොලිසිය හැම ගිහිල්ලා උත්තර දීපු මේ පක්ෂ නායකයෙක්. එතුමා කිසිම විටක එන්න කියපු වෙලාවේදී නොගිය අවස්ථා නැහැ. එකක් දෙකක් හැරෙන්නට. ඉතින් ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිසිය බාර අමාත්‍යවරයා එතුමා ඊයේ කියනවා එතුමාව ගේන්න එපයි කියන මම තමයි නියෝගය දුන්නේ කියලා. ඉතින් එතුමාට එහෙම නියෝගයක් දෙන්න බලයක් දෙන්නේ කවුද? එතුමා ජනාධිපතිවරයාත් එතන ඉන්නවා අයියේ අපි දැක්කා. ඒතකොට එතුමා ඉදිරියේ තමයි එතුමා ඒක කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ක්‍රෙඩිට් එකක් ගන්න කිව්වද අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කඩකිරීමක් නේ එතුමා මේ අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ට තියෙන වරප්‍රසාද කඩකිරීමක්. ඒ නිසා එතුමාටත් ඒ වරප්‍රසාද තියෙනවා. 225 දෙනාටම ඒක තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න මේ සියලු දෙනාම මං හිතන විදිහට මේ අපේ නායකතුමා ආරන් තියෙන දේශපාලන බලි ගැනීමකට.
ඉතින් ඒක මේක ඒකට පාවිච්චි කරනවාද කියන ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට මම හිතන විදිහට ත්‍රස්තවාදී පනත දේශපාලන පරිගැනීම් වලට ගන්න හොඳ නැහැ. දැන් CID එකේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කියනවා නිලධාරියෙක්ගේ බිරිඳකට මේ කොරෝනා හැදිලා තියෙනවා කියලා. නමුත් සෞඛ්‍ය රීති නීති වලට අනුව එතුමා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. නීතිපතිතුමා කියනවා නම් ඉදිරිපත් කිරීමේ කිසිම නීතිමය බලයක් නැහැ කියලා. නෛතික බලයක් නැහැයි කියලා කියනවා නම් ඒ වගේම කතානායකතුමා කියනවා නම් ඒකේ මම හිතන්නේ නැහැ CID එක මොන ආකාරයකටද මේක වැළැක්වේ කියන එක. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ එන පෝර්ට් සිටි බිල් එකට පක්ෂයක් වශයෙන් අපි සියලු දෙනාම මේ රට ගැන හිතලා මේ රටට අවශ්‍ය මේ රට ගැන හිතලා ඒ පෝර්ට් සිටි බිල් එකට අපි මේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුත් අපි 4 දෙනා මෙතන හිටියා. නමුත් එහෙ ගිහිල්ලා අපි දන්නේ නැහැ මේ අපි ගන්න තීන්දුවට එරෙහිවයිද කියන එක අපිට ඒක දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙනකොටත් එයාලා සියලු දෙනාම පිළිගත්තා. ඒකට එරෙහිව අපි ඡන්දය ලබා දෙනවා කියන එක. ඒ නිසා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම මම හිතන්නේ මේක ජාත්‍යන්තරේ බලාගෙන ඉන්නවා. මේක ජාත්‍යන්තරේ මේ රට ගැන මේ බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක්. ඒ නිසා එතුමා මම හිතන්නේ නිදහස් කරන එක තමයි උචිතම දේ. ඒ කියන්නේ රටේ මේ ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව පෙන්වන්න මෙතුමාව අත්අඩංගුවට අරගෙන කිසිම මේ වෙනතෙක් කිසිම ප්‍රශ්නයකට එතුමා ප්‍රශ්න නොකර තවත් අත්අඩංගුවට තියෙනවා නම් මේ රමසාන් උත්සව කාලේ එතුමා අත්අඩංගුවට ගන්නකොට මමත් ඒ ස්ථානයේ හිටියා. මම හිතන්නේ 100කට වැඩිය CID නිලධාරීන් පාර වහගෙන එතුමාගේ ගෙට උඩින් පැනලා දොර කඩාගෙන ඇතුළට ගිහලා එතුමාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේ නෝම්බි වෙලාවේ එතුමාව නෝම්බි අල්ලන්න කෑම කන්න වෙලාව දුන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක මම හිතන විදිහට අපි සියලු දෙනාම හිටියා එතන. මම හිතන්නේ වැරදි අත්අඩංගුවට ගැනීමක්. ඒ නිසා එතුමාට ඒ වෙලාවේ කිව්වා නම් එහෙම නැත්නම් ටෙලිෆෝන් කරලා එතුමා ඒ අත්අඩංගුවට ගන්න දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ උදේ ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් හිටපු පක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා 5 වෙනකන් ඒ අවස්ථාව වෙනකොට ටෙලිෆෝන් එකෙන් හරි කියලා එතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න තිබුණා. එහෙමවත් නොකිය මේ පල්ලියට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එතුමා අපේ සියලුම ඥාතනා වලට මේ ඉඳලා ගෙදරට ඇවිල්ලා නිදා ගන්න ආපු මිනිස්සයව තට්ටු කරලා ඇරි එතුමාගේ බිරිඳ අහනවා මේ උසාවි නියෝගයක් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් කතානායකවරයා දැනවත් කරාද කියලා. ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ. මොවුන් කරේ කෙලින්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් එහෙම නැත්නම් පාතාල නායකයෙක් කුඩුකාරයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා වගේ උඩින් පැනලා තාප්පෙන් උඩින් පැනලා දොර කඩාගෙන ඇතුළට ගිහිල්ලා එතුමාව ඒ වෙලාවේ අත්අඩංගුවට ගැනීම. අපි ඉල්ලා සිටිනවා රජයෙන් අත වශයෙන්ම මේ සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා එතුමා වැරදිකාරයෙක් නම් එතුමාව උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් එතුමාව වහාම නිදහස් කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපි මේ කොවිඩ් නිසා අපි ඇත්ත වශයෙන්ම උද්ඝෝෂණ මාලාවක් අපි ලෑස්ති කරලා තිබෙනවා. ඒ කිසි දෙයක් අපි තාම කරේ නැහැ. අපි බල කරනවා උද්ඝෝෂණ මේ රට පුරා තියලා එතුමාගේ නිදහස වෙනුවෙන් අපේ පාක්ෂිකයෝ සියලු දෙනාම පාරට බහිනවා. මේ කොවිඩ් නිසා තමයි අපි තාම ඒ ගැන කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ தত্ত্বය එන්නට ඉස්සරලා අපි ආණ්ඩුවට බල කරනවා එතුමාව නිදහස් කරන්නයි කියන එක.